Kurinji Senior Secondary School, CBSE, Namakkal. Successful result producing school in state every year. Administered by the Board of Directors with over 35 years of experience in the teaching field. Special attention on art, craft, music, dance, silambam, yoga, skating and karate. Focus on Hindi Sabha and Spell Bee Olympiad exams. Smart class for effective and innovative learning and well-furnished library. Solitary importance on sports and games in state and national level. WhatsApp facilities to know activities of students and school inside the campus. Free bus for LKG to 8th standard. Free, hygienic and nutritious food. NEET, JEE, IIT coaching experts from Rajasthan and Andhra Pradesh along with our effective teachers. Admission registration for classes LKG to +2. Kurinji Educational Institution, Kavetipatti, Namakkal. Admission in progress. CBSE, KG to 12, contact 9025895176. Metric 6 to 12, contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. Good morning students. Permutation combination la exercise 7.2 complete பண்ணியிருக்கோம். Exercise 7.3 la permutation when all objects are not distinct objects வந்து பார்த்துட்டு not distinct objects வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் ஃபார்முலா வந்து n objects p objects சேம் ஹைண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா n factorial by p factorial அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து n objects p1 objects of the one kind, p2 objects the second kind, p3 objects third kind, etc. pk are the kth kind of the rest. If any are the different kinds இருந்துச்சுன்னா n factorial by p1 factorial, p2 factorial, p3 factorial, etc. pk factorial அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். அதில் n factorial equal to npr equal to n factorial by n minus r factorial அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். n factorial equal to npr equal to n factorial by n minus r factorial, derivation of the npr formula, well already exercise 11th example 11th sum வரை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து 12th sum, example 12th sum. Find the value of n such that np5 equal to np42 into np3 comma n greater than 4. The first question, np5 equal to 42 np3 comma n greater than 4. Second question வந்து np4 by n minus 1 p4 equal to pi by 3 comma n greater than 4. இந்த டூ கொஷின் சால்வ் பண்ணி இதில் வந்து என்னோட வெளி மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். இது தனியாக இது ஃபஸ்ட்டு செப்பரேட் கொஷின், இது செப்பரேட் கொஷின். இதை சால்வ் பண்ணி இதில் வந்து என்னோட வெளிஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இதில் இதை செகண்ட் செம் சால்வ் பண்ணி அதில் வந்து என்னோட வெளிஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சொல்யூஷன் given that np5 equal to 42 into np3 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ nprக்கு ஃபார்முலா 3, npr equal to n factorial by n minus r factorial அப்படின்னு ஆயிரும். n factorial by n minus r factorial அப்படின்னு ஆயிரும். இப்போ இதை சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா n factorial by n minus 5 factorial அப்படின்னு ஆயிரும். n factorial by n minus 5 factorial equal to 42 into n factorial by n minus 3 factorial அப்படின்னு ஆயிரும். n factorial by n minus 3 factorial அப்படின்னு ஆயிரும். இப்போ இதை வந்து ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோன்னா n factorial அப்படி எழுதிக்கலாம்னா n into n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4 எக்ஸட்ரா எந்த டைமில் எழுதிக்கலாம். லாஸ்ட் டைம் முன்னாடி வந்து ஃபேக்டரியல் போட்டுக்கிடும். n into n minus 1 ஃபேக்டரியல் எழுதிக்கலாம். அடுத்து n into n minus 1, n minus 2 ஃபேக்டரியல் போட்டுக்கலாம். n into n minus 3, n minus 1, n minus 2, n minus 3 ஃபேக்டரியல் போட்டுக்கலாம். இப்போ லாஸ்ட் டினாமினேட்டரில் வந்து n minus 5 ஃபேக்டரியல் இருக்கிறதுனால n into n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4 into n minus 5 ஃபேக்டரியல் அப்படின்னு எழுதப்போம். n into n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4, n minus 5 factorial divided by n minus 5 factorial ஆயிரும். அந்த n minus 5 factorial n minus 5 factorial cancel ஆயிரும். equal to 42 into இதில் அதே மாதிரி n into n minus 1, n minus 2 into n minus 3 factorial by n minus 3 factorial ஆயிரும். அப்புறம் n minus 3 factorial n minus 3 factorial cancel ஆயிரும். அப்புறம் பேலன்ஸ் வந்து n into n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4 equal to 42 into n into n minus 1, n minus 2 அப்படின்னு ஆயிரும். 42 into n into n minus 1, n minus 2 ஆயிரும்.
since n greater than 4 and so n into n minus 1 n minus 2 not equal to 0 அப்படினா n into n minus 1 n minus 2 வந்து not equal to 0 இப்போ இதை எலிமினேட் பண்ணி இதில் வந்து நம்ம என்னோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் போத் சைடும் என்ன இருக்குன்னா n into n minus 1 n minus 2 காமனாக இருக்குது அதனால் by dividing by both sides by n into n minus 1 n minus 2 we get அப்படினா by dividing by both sides n into n minus 1 n minus 2 we get அப்படினா நல்லா கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா n minus 3 into n minus 4 ஆயிரும் இதில் n into n minus 1 n minus 2 கேன்சல் n minus 3 n minus 4 equal to இதில் 42 அப்படினா இதை மல்டிப்ளை பண்ண n minus 3 into n minus 4 equal to n into n வந்து n square minus 3 minus 4 minus 7 n அப்படினா minus 3 into minus 4 equal to plus 12 அப்படினா n squared இதில் minus 3 minus 4 ரெண்டே ஆட் பண்ணால் minus 7 n இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் plus 12 equal to 42 ஆயிரும் 42 அது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா n square minus 7n 12 minus 42 minus 30 equal to 0 n square minus 7n minus 30 equal to 0 அப்படினா இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் n square minus 7n minus 30 வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணனா minus 30 ஆட் பண்ணனா minus 7 வரும் மல்டிப்ளை பண்ணனா minus 30 ஆட் பண்ணா minus 7 அப்புறம் minus 10 plus 3 ஆட் பண்ணனா minus 7 அப்படினா minus 10 plus 3 ஆட் பண்ணுறப்ப minus 7 ஆயிரும் minus 10 into 3 equal to minus 13 ஆயிரும் அதனால் n square minus 10n plus 3n minus 30 equal to 0 ஆயிரும் இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணுறப்ப minus 7 கிடைக்கிற மாதிரி இதில் என்ன காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா n minus 10 வரும் இதில் 3 காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னா n minus 10 வரும் நெக்ஸ்ட் n minus 10 காமனாக எடுக்கிறப்ப n minus 10 into n plus 3 equal to 0 அப்படின்னா n minus 10 into n plus 3 equal to 0 அப்படின்னா this implies n minus 10 equal to 0 or n plus 3 equal to 0 n minus 10 equal to 0 or n plus 3 equal to 0 therefore n equal to 10 or n equal to minus 3 as n cannot be negative so n equal to 10 அப்படினா என்னோட வேல்யூஸ் வந்து எப்பவுமே நெகட்டிவ்ல வராது நெகட்டிவ்ல வராதனால n equal to பாசிட்டிவ் நம்பர் மட்டும் தான் வரும் அப்ப n equal to 10 அப்படினா ஆயிரும் therefore n equal to minus 3 ங்கிறது not equal to not impossible அப்படினா ஆயிரும் அப்ப n equal to 10 தான் ஆன்சரா கிடைக்கும் next sum given that np4 by n minus 1 into n minus 1 p4 equal to pi by 3 n p4 divided by n minus 1 p4 equal to pi by 3 இதை சால்வ் பண்ணி இதில் இருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா என்னோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணி இதில் இருந்து என்னோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம் 3 இந்த சைடு கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம் இது இந்த சைடு கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம் 3 into n p4 equal to 5 into n minus 1 p4 அப்படினா ஆயிரும் 3 into n p4 equal to 5 into n minus 1 p4 அப்படினா ஆயிரும் இப்போ n p4 க்கு npr ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் n factorial by n minus r factorial ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் 3 into n factorial divide by n minus r factorial அப்படினா ஆயிரும் n factorial by n minus 4 factorial அப்படினா ஆயிரும் equal to 5 into n minus 1 factorial by n minus 1 minus 4 factorial அப்படினா ஆயிரும் இதில் மேலே வந்து n minus 1 factorial by n minus 1 minus 4 factorial அப்படினா ஆயிரும் அப்புறம் minus 1 minus 4 வந்து minus 5 அப்படினா ஆயிரும் அப்புறம் n minus 1 factorial by n minus 5 factorial அப்படினா ஆயிரும் 5 into n minus 1 factorial by n minus 5 factorial அப்படினா ஆயிரும் இப்போ இதுக்கு அதே மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் n factorialக்கு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் n factorialக்கு பதிலாக n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 factorial போடுறோம் n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 factorial அப்படினா ஆயிரும் n minus 4 factorial n minus 4 factorial ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும் அப்புறம் 3 into n minus 1 n minus 2 n minus 3 ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் இதில் அதே மாதிரி எழுதுறப்ப n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 into n minus 5 factorial அப்படினா ஆயிரும் இதில் எழுதுறப்ப n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 n minus 5 factorial அப்படினா ஆயிரும் 5 இன்ட் அது போட்டுரும் அப்போ இதில் n minus 5 factorial n minus 5 factorial கேன்சல் ஆயிரும் அப்புறம் ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் வந்து
3 into n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 equal to 5 into n minus 1 n minus 2 n minus 3 into n minus 4 அப்படின்னாரு. இப்போ இதில் காமன் டேர்ம்ஸ் வந்து n minus 1 n minus 2 n minus 3 வந்து காமனாக இருக்குது. n minus 1 n minus 2 n minus 3 காமனாக இருக்குது. அதை அப்படியே கேன்சல் பண்ணிடும். அது வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0 தான். n minus 1 n minus 2 n minus 3 வந்து நாட் ஈக்குவல் 0 n greater than 4 அப்படின்னு ஆயிடும். அதில் கேன்சல் பண்ணோன்னா 3n லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து 3n மட்டும் இருக்குது. ஈக்குவல் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து 5 into n minus 4 மட்டும் இருக்குது. 5 into n minus 4. இப்போ இதை சால்வ் பண்ணி அதில் வந்து என்னோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்படின்னா 3n equal to 5 into n minus 4. அப்படின்னா 3n equal to 5n minus 20 அப்படின்னு ஆயிடும். இந்த மைனஸ் 20 வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் 3n வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு வரோம். 5n minus 3n equal to ப்ளஸ் 20 அப்படின்னு ஆயிரும். 5n minus 3n equal to ப்ளஸ் 20 அப்படின்னு ஆயிரும். அப்படின்னா 2n equal to 20 அப்படின்னா n equal to 10 அப்படின்னு ஆயிரும். 2n equal to 20 n equal to 10 அப்படின்னு ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் சம் எக்ஸாம்பிள் 13. எக்ஸாம்பிள் 13 வந்து ஃபைண்ட் ஆர் இஃப் 5 into 4pr 5 into 4pr equal to 6 into 5pr minus 1. 5 into 6 into 5pr minus 1. இதை சால்வ் பண்ணி ஆரோட வேல்யூஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. இதை சால்வ் பண்ணி ஆரோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும். we have 5 into 4pr equal to 6 into 5pr minus 1. இதில் 5 அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு ஃபார்முலா npr ஃபார்முலா n equal to 4 now 4 factorial by 4 minus r factorial. 4 factorial by 4 minus r factorial equal to 6 into 5 factorial divided by 5 minus r plus 1. அது 5 minus r minus 1 போடுவோம். மைனஸ் 1 மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் 1 அப்படின்னாரு. அப்படின்னா 5 minus r plus 1 factorial அப்படின்னாரு. அப்படின்னா 5 factorial by 5 minus r plus 1 factorial ஆயிரும். அடுத்து 5 into 4 factorial இது 5 factorial அப்படின்னாரு. 5 into 4 factorial அப்படின்னா 5 factorial எழுதிக்கலாம். அது n into n minus 1 factorial n factorial போடுவோம். அது மாதிரி 5 into 4 factorial equal to 5 factorial அப்படின்னாயிரும். by 4 minus r factorial equal to 6 into 5 factorial by 5 minus r plus 1 into 5 minus அது r plus 1 r plus 1க்கு நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து மைனஸ் 1 ரெடியூஸ் பண்ணோன்னா r ஆயிரும். r plus 1 r plus 1 r plus 2 போவோம். நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறப்ப r plus 1 r அடுத்து r minus 1 வரும். அப்படின்னா 5 minus r plus 1 நெக்ஸ்ட்டு 5 minus r நெக்ஸ்ட்டு 5 minus r minus 1 factorial அப்படின்னு ஆயிரும். 5 minus r minus 1 factorial அப்படின்னு ஆயிரும். ஈக்குவல் டு இதில் 5 factorial by 4 minus r factorial இதில் 6 into 5 factorial இதில் 5 plus 1 6 அப்படின்னா 6 minus r 5 minus r இதில் 5 minus 1 equal to 4 அப்படின்னா 4 minus r factorial அப்படின்னாரு. அப்படின்னா 6 minus r 5 minus r 4 minus r factorial அப்படின்னாரு. இப்போ இதில் வந்து போத் சைடு என்ன இருக்குன்னா 5 factorial காமனாக இருக்குது. 5 factorial வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ரெண்டுமே நியூமரேட்டரில் இருக்குது. இதுலேயும் 5 factorial இதுவும் 5 factorial அப்படின்னா ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிரும். அடுத்து 4 minus r factorial இதுவும் 4 minus r factorial இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த 4 minus r factorial கேன்சல் ஆயிரும். அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து 5 factorial கேன்சல் ஆயிடுது. 4 minus r factorial கேன்சல் ஆயிடுது. அப்படின்னா ஈக்குவல் டு 1 ஆயிரும். ஈக்குவல் டு 6 by இதில் 5 factorial கேன்சல் ஆயிரும். அப்படின்னா 6 minus r into 5 minus r இது 4 minus r factorial வந்து கேன்சல் ஆயிடுது. அப்படின்னா 6 minus r into 5 minus r அப்படின்னு ஆயிரும். அப்படின்னா 1 ஈக்குவல் டு இதை கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன்னா 1க்கு பதிலாக 6 minus r into 5 minus r equal to 6 அப்படின்னு ஆயிரும். 6 minus r into 5 minus r equal to 6 அப்படின்னு ஆயிரும். இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 6 5s are 30 minus 6r இதில் minus 5r அப்புறம் minus 11r ஆயிரும். minus r into minus r equal to plus r squared அப்படின்னு ஆயிரும். equal to 6 அப்புறம் r squared minus 11r 30 minus 6 equal to plus 24 ஆயிரும். 30 minus 6 equal to plus 24 equal to 0 அப்படின்னு ஆயிரும். அப்புறம் r squared minus 11r plus 24 equal to 0 இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறோம். ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் மல்டிப்ளை பண்ணனா 24 ஆட் பண்ணால் minus 11r வரணும். மல்டிப்ளை பண்ணால் 24 ஆட் பண்ணால் minus 11r கிடைக்கணும். அப்புறம் r squared minus
8 ஆர் -3 ரெண்டையும் ஆட் பண்ணனா -8 -3 ஈக்குவல் டு -11 -8 இன்ட்டு -3 ஈக்குவல் டு +24 ஆயிடும் -8 இன்ட்டு -3 ஈக்குவல் டு +24 அப்படின்னு ஆயிடும் அதில் r -8 இன்ட்டு r -3 ஈக்குவல் டு 0 ஆயிடும் ஆரை காமன் எடுத்தோம்னா r -8 வரும் நெக்ஸ்ட்டு 3 காமன் எடுத்தோம் அப்படின்னா r -8 ஈக்குவல் டு 0 வரும் அப்புறம் r -8 இன்ட்டு r -3 ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு ஆயிடும் அப்புறம் ஹென்ஸ் r ஈக்குவல் டு 8 r equal to 3 அப்படின்னா r equal to 8 r equal to 3 therefore r equal to 8 இருக்கலாம் 3 இருக்கலாம் ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்கலாம் அதில் r ஓட வேல்யூஸ் வந்து 8 அப்ளை பண்ணாலும் ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கும் 3 அப்ளை பண்ணாலும் ஆன்சர் கரெக்டாக ரெண்டுக்குமே வந்து ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த கிவன் கொஷினுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் 13க்கு வந்து r ஓட வேல்யூஸ் வந்து என்ன இருக்கும் எண்ணுக்கு வந்து அதே தான் இருக்கும் n equal to இந்த சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து 4 இதில் வந்து 5 கொடுத்துருக்காங்க நீ n r equal to 3 போட்டு ஆன்சர் செக் பண்ணாலும் 8 போட்டு ஆன்சர் செக் பண்ணாலும் ரெண்டுக்குமே ஆன்சர் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் அதனால் ஹென்ஸ் r equal to 8,3 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சம் எக்ஸாம்பிள் 14 இது வரைக்கும் வந்து நம்ம வேல்யூஸ் கொடுத்து அதில் டேரெக்டாக கொடுத்து அதில் வந்து சால்வ் பண்ணி என்னோட வேல்யூஸ் ஆரோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ வேர்டு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி என்பிஆர் ஃபார்முலா டிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து கண்டுபிடிச்சி எழுத போகிறோம் find the number of different 8 letters find the number of different 8 letters 8 letter arrangement that can be made from the letters of the word daughter so that find the number of different 8 letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter so that 8 letter arrangement கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு இதில் வந்து மொத்தம் 8 letters இருக்குது 2 4 6 8 letters இருக்குது இந்த 8 lettersல வந்து all vowels occur together எல்லா vowelsமே வரதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்துருக்கு அடுத்து all vowels do not occur together அந்த vowels வராமல் இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி கேட்டிருக்காங்க சரி பெர்முடேஷன் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் there are 8 different letters in the word daughter இல்லை 8 different letters there are 8 different letters in the word daughter in which there are 3 vowels namely a, u, and e a, u and e ன்னு கொடுத்துருக்கு 3 letters வந்து vowels வந்து a, e, i, o, u அதில் a வந்து கொடுத்துருக்காங்க u கொடுத்துருக்காங்க e கொடுத்துருக்காங்க i வந்து i, o கிடையாது அந்த 3 vowels மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க a, e, i, o, u கொடுத்துருக்காங்க a, u, e கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து since the vowels have to occur together since the vowels have to occur together we can for the time being them a single object AUE இது எல்லாமே சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டாக தான் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த vowels எல்லாமே எப்படின்னா சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும் this single object together with 5 remaining letters இந்த இதில் 3 letters vowels போக remaining letters எவ்வளோ இருக்குன்னா 5 remaining letters object will be counted as 6 objects ஆல்ரெடி 6 இருக்குது அதோடு சேர்த்து இந்த vowels எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே இதாக எடுத்தோம் அப்படின்னா 6 letters ஆயிரும் அப்புறம் டோட்டலாக வந்து 6 letters கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க the single object together with 5 remaining letters will be counted as 6 objects அப்படின்னு ஆயிரும் then we count permutation of these 6 objects taken all at a time அப்புறம் இந்த 6 ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம பெர்முடேஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா 6 அதாவது வவல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சிங்கிள் லெட்டராக எடுத்துகிறோம் AUE எல்லாத்தையுமே வந்து என்னென்னா சிங்கிள் லெட்டராக எழுதிடும் டோட்டலாக 8 letters இருக்குது அந்த AUE எல்லாத்தையும் மிங்கிள் பண்ணி ஒரே லெட்டர் எழுதணும் அப்படின்னா அந்த 5 + 1 6 அப்படின்னாரு அப்படின்னா டோட்டலாக எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 6 letters-ஆக இருக்குது அந்த 6 லெட்டருக்கு தான் நம்ம வந்து என்ன பெர்முடேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் தென் we count permutation of these 6 objects taken all at a time this number would be 6p6 equal to 6 factorial அப்படின்னா 6p6 equal to 6 factorial 6p6 equal to 6 factorial by 6 minus 6 factorial அப்படின்னா அப்படின்னா 6 factorial by 0 factorial ஆயிரும் 0 factorial equal to 1 அப்படின்னா equal to answer வந்து 6 factorial அப்படின்னா அப்படின்னா 6p6 equal to 6 factorial அப்படின்னா next corresponding to each of this permutation we shall have 3 permutation of the 3 vowels அந்த 3 vowelsக்கு என்ன permutation அப்படின்னா 3 vowelsக்கும் 3 factorial அப்படின்னா we shall have 3 permutation of 3 vowels அப்படின்னா AUE taken all at a time AUE taken all at a time hence by multiplication principle the required number
ஆஃப் பெர்முட்டேஷன் இஸ் 6 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 3 ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு ஆயிரும். 6 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 3 ஃபேக்டோரியல் ஆயிரும். 6 ஃபேக்டோரியல் வந்து 6 இன்ட்டு 5 இன்ட்டு 4 இன்ட்டு 3 இன்ட்டு 2 இன்ட்டு 1 போடுவோம். 3 ஃபேக்டோரியல் வந்து 3 இன்ட்டு 2 இன்ட்டு 1 அப்படின்னு போடுவோம். அப்படின்னா இதில் 3 2 சார் 6 ஆயிரும். இதில் 6 இன்ட்டு 5 இன்ட்டு 4 இன்ட்டு 3 இன்ட்டு 2 இன்ட்டு 1 மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப 4 3 சார் 12 12 2 சார் 24 வரும். இதில் ஒரு 30 வரும். 24 இன்ட்டு 32 வந்து 720 வரும். அதை இன்ட்டு 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப 4320 அப்படின்னு ஆயிரும். 4320 ஆயிரும். அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து ஆல் வவல்ஸ் டூ நாட் அக்கர் டுகெதர். எல்லா வவல்ஸுமே தனித்தனியாக சேர்த்து எழுத வேண்டாம், தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக வச்சு எழுத சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இஃப் வி ஹவ் கவுண்ட் தோஸ் பெர்முடேஷன் in which all vowels are never together. எல்லா vowelsமே வந்து never together. We first to find all possible arrangement of 8 letters taken at all a time which can be done in 8 factorial ways அப்படின்னாரு. அதாவது இதில் வந்து எல்லாமே வந்து வவல்ஸ் எதுவுமே எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. வவல்ஸை வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஈச்சா ஒரே இதாக எழுத வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போனா செப்பரேட்டாக மொத்தமாக 8 லெட்டர்ஸ் வந்து 8 லெட்டர்ஸ் அப்படியே இருக்கும். 8 லெட்டர்ஸும் அப்படியே இருக்கும். போன தடவை வந்து அந்த வவல்ஸை வந்து சிங்கிள் லெட்டராக ரெடியூஸ் பண்ணியிருந்தப்போ அதனால் 5 + 1 6 ஆச்சு. இதில் வந்து 8 லெட்டர்ஸும் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் பண்ணல. அதனால் 8 லெட்டர்ஸ் அப்படியே வந்துடும். அதனால் 8 லெட்டர்ஸுக்கு வந்து பெர்முடேஷன் எடுத்தோம்னா 8 ஃபேக்டோரியல் வேஸ் அப்படின்னு ஆயிரும். 8 லெட்டர்ஸுக்கும் ஃபேக்டர் எடுத்தோம் அப்படின்னா பெர்முடேஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா 8 ஃபேக்டோரியல் வேஸ்னு ஆயிரும். Then we have to subtract from this number. The number of permutation in which vowels are always together. இதை எதை சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி 6 வவல்ஸோடு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்சர் சொல்யூஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். 6 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 3 ஃபேக்டோரியல் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். 6 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 3 ஃபேக்டோரியலுக்கு வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த வேலிஸை வந்து சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வவல்ஸ், இது வவல்ஸ் மட்டும், வவல்ஸ் வந்து சிங்கிள் வேலிஸை ரிலீஸ் பண்ணுறது. இது வவல்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணாமல் எழுதுறது. அதனால் இந்த ஆன்சரை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டோட்டல் பெர்முடேஷன் 8 ஃபேக்டோரியல் என்ன பெர்முடேஷன் இருக்கோ அதை வவல்ஸை வந்து சிங்கிள் வவல்ஸாக எழுதுறப்ப, சிங்கிள் எலமெண்ட்ஸ் எழுதுறப்ப கிடைக்கிறத சப்ராக்ட் பண்ணால் சிங்கிள் எலமெண்ட்ஸ் இல்லாத வந்து நமக்கு ஆன்சராக கிடச்சிடும். அப்படின்னா 8 ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் 6 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 3 ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு ஆயிடும். இப்போ இதை வந்து நம்ம 8 ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிச்சி நம்ம 4320 சப்ராக்ட் பண்ணி கூட போனோம். ஏன்னா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து 4320 தெரியும். இன்ட்டு இதை ஒரு 4320 இந்த 7ஆலையும் 8ஆலையும் மல்டிப்ளை பண்ணி அதில் வந்து ஆன்சர் போட்டுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா இதை ஃபஸ்ட்டு காமனாக எடுக்கிறாங்க. இதில் வந்து ரெண்டுலேயுமே வந்து 6 ஃபேக்டோரியலில் காமனாக இருக்கும். 2 டேர்மில் இது ஒரு டேர்மு, இது ஒரு டேர்மு. இந்த 2 டேர்மில் இருந்து 6 ஃபேக்டோரியலில் காமனாக எடுக்கிறோம். சரி, 6 ஃபேக்டோரியல் இதுலேயும் ரெண்டுலேயுமே காமனாக இருக்குது. அப்படின்னா 6 ஃபேக்டோரியலில் காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து 8 × 7 மட்டும் இருக்கும். இல்லை 8 7 6 ஃபேக்டோரியல், அதில் 8 × 7 மட்டும் வரும். மைனஸ் இதில் வந்து 6 ஃபேக்டோரியல் எடுக்கிறப்ப இது 6 ஃபேக்டோரியல் காமனாக எடுத்துகிறோம். இதில் 3 2 சார் 6 இருக்கும். அந்த 6 வந்து இங்கே போட்டாச்சு. அப்புறம் 7 × 8 - 6 அப்படின்னு ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டுலேருந்து ஒரு 2 காமனாக எடுக்கிறோம். 7 8 - 6ல் வந்து ஒரு 2 காமனாக எடுக்கிறோம். 2 காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னா 2 × 6 ஃபேக்டர் அப்படியே வந்துடும். இதில் 2 எடுத்தாச்சு அப்படின்னா 4ன்னு வரும். அப்படின்னா 7 4 சார் 28 அப்படின்னு ஆயிரும். இதில் ஒரு 2 காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னா 3 அப்படின்னு ஆயிரும். அப்புறம் 28 - 3 வந்து 25 அப்படின்னு ஆயிரும். 28 - 3 வந்து 25. அப்புறம் 25 × 2 வந்து 50 அப்படின்னு ஆயிரும். 25 × 2 வந்து 50 அப்படின்னு ஆயிரும். அப்படின்னா 50 × 6 ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு ஆயிரும். அப்படின்னா 50 × 6 ஃபேக்டோரியல் = 720. அப்படின்னா = 36,000 ஆயிரும். 5 × 72 மல்டிப்ளை பண்ணால் 360 வரும். அப்புறம் 2 ஜீரோ ஆட் பண்ணுறப்ப 36,000 அப்படின்னு ஆயிரும். அப்புறம் அந்த வேலிஸில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து வவல்ஸ் அக்கர் டுகெதர்னு பார்த்தோம். அடுத்து டூ நாட் அக்கர் டுகெதர் பார்த்துருக்கோம். அப்புறம் அந்த டோட்டல் பெர்முடேஷன் வந்து இந்த வவல்ஸ் அக்கர் டுகெதர் வேலிஸை வந்து செப்பரேட் பண்ணுறேன். இந்த வவல்ஸ் டூ நாட் அக்கர் டுகெதரோட ஆன்சர் வந்து நமக்கு வந்து சொல்யூஷனாக வந்து கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 15 சம். இன் ஹவு மெனி வேஸ் கேன் 4 red 3 yellow and 2 green discs be arranged in a row if the discs of the same color are distinguishable அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. How many ways can be how many ways can 4 red and 3 yellow and 2 green be arranged in a row wise அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. சேம் கலர் ஆர் டிஸ்டிங்விஷபிள், சேம் கலர் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் அந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்க்ஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா இதில் 4 red + 3 yellows அடுத்து 2 greens கொடுத்துருக்காங்க. 4 red 3 yellow and 2 greens. அப்படின்னா டோட்டலாக = 9 அப்படின்னு ஆயிடும். அப்புறம் அவுட் ஆஃப் 9 டிஸ்கஸில் 4 ஆர் தி ஃபஸ்ட் கைன்.
4 are the first kind, அது வந்து ரெட்டு. 3 are the second kind, அது வந்து yellow. அடுத்து வந்து 2 are the third kind, அது வந்து green. அவுட் ஆஃப் 9ல் வந்து 4 are the first kind, 4 are the first kind, அடுத்து 3 are the second kind yellow and 2 are the third kind green அப்படின்னா. Therefore the number of arrangements equal to total number of arrangements இது டிஸ்க் வந்து 9, அப்புறம் 9 ஃபேக்டோரியல் பை 4 ஃபேக்டோரியல். 4 வந்து ரெட்டு, 4 ஃபேக்டோரியல். 3 வந்து எல்லோ, 3 ஃபேக்டோரியல். அடுத்து வந்து க்ரீன் வந்து 2 ஃபேக்டோரியல். அப்புறம் 4 ஃபேக்டோரியல் 3 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 2 ஃபேக்டர் அப்படின்னு ஆயிரும். 9 ஃபேக்டரியில் வந்து 9 இன்ட்டு 8 இன்ட்டு 7 இன்ட்டு 6 இன்ட்டு 5 இன்ட்டு 4 ஃபேக்டர் போட்டு 4 கேன்சல் பண்ணிடும். அடுத்த 3 2s are 6, அதில் ஒரு இன்ட்டு 2 போட்டுட்டு டோட்டலாக கேன்சல் பண்ணி எழுதுனா 1260 அப்படின்னு ஆயிரும். 1260 அப்படின்னு ஆயிரும். இது வந்து எக்ஸாம்பிள் 15ல் அது ஹவு மெனி வேஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்கு. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்க்ஸ் பார்த்துக்கிறோம். அப்புறம் தனியாக செப்பரேட்டாக எல்லாமே சிங்கிள் கைண்டாக வச்சுருக்கோம். அதோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சி எழுதுறப்ப 9 ஃபேக்டோரியல் பை 4 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 3 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 2 ஃபேக்டோரியல் ஈக்குவல் டு 1260 அப்படின்னு ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் வந்து 16 சம்மு 16. அடுத்து எக்ஸசைஸில் வந்து 7.3 இருக்குது. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.